حسد کی ہر طرف جب عام بیماری لگی بڑھنے، مسلمانوں کو پھر جینے کی دشواری لگی بڑھنے، کیا اس طرح آغاز شرارت اہل مکہ نے کہ رہزن بن کے ڈالی طرح غارت اہل مکہ نے۔ پھرا کرتے تھے بیرون مدینہ اونٹ میدان میں، انہیں کرز ابن جابر لے گیا روزے درخشاں میں۔ صحابہ حضرت اقدس سے اکثر التجا کرتے، مگر لڑنے سے ان کو منع شاہد و سرا کرتے۔ یہودی مل گئے مکہ کے ان وحشی لعینوں سے، توقع تھی خلاف عہد کی ہر دم کمینوں سے۔ ہوئی تنگ اس قدر آخر مسلمانوں کی عافیت کہ اندر شہر کے بھی رہ نہ سکتے تھے بخیریت۔ نکلتے تھے تو گھر گھر جاتے تھے قزاقوں کے دستوں میں، بیچارے دن دہاڑے قتل ہو جاتے تھے رستوں میں۔ خدا کا نام لینا ایک نرالا رنگ لایا تھا، نبی صابر تھے فرمانے جہاد اب تک نہ آیا تھا۔ قریش مکہ نے ڈالی جو طرح جنگ مغلوبہ، کیا باطل نشم میں حق بجا دینے کا منصوبہ۔ حد برداشت سے گزری تعدیہ باطل کی، زیادہ صبر کرنا بے حسی تھی دین کامل کی۔ بلاخر وقت آیا رحمت حق جوش میں آئی، کہ اذن جنگ بن کر غیرت حق جوش میں آئی۔ مان جبریل لے کر آیا قرآن ہوئے نازل، جہاد فی سبیل اللہ کے فرما ہوئے نازل۔ یہ حکم آیا کہ ہاں اب ان غریبوں کو اجازت ہے، بیچارے بے وطن آفت نصیبوں کو اجازت ہے۔ وہ جن پر ظلم کے بیداد کے بادل برستے ہیں، وطن کو چھوڑ کر بھی بے قصور مظلوم رہتے تھے۔ خطا جن کی فقط یہ ہے کہ وہ اسلام لے آئے، جو دنیا کو لٹا کر ایک خدا کا نام لے آئے۔ جنہیں دشمن تہیا کر چکے ہیں تنگ کرنے کا، ہے ان کو اذن حملہ آوروں سے جنگ کرنے کا۔ خدا ظالم کے منصوبوں کو رد کرنے پہ قادر ہے، خدا مظلوم لوگوں کی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ نہ دے اللہ اگر حملوں کے سد باب کی جرات، یوں ہی بڑھتی رہے ہر ایک شیخ و شاب کی جرات۔ یہ معبد خانقاہیں سو میں یکسر اجڑ جائیں، منادر اور گرجے بیخ سے بن سے اکھڑ جائیں۔ مساجد جن کے اندر ذکر حق کثرت سے ہوتا ہے، جہاں انسان آ کر معصیت کے داغ دھوتا ہے، گرا دیں لوگ آ کر ان عمارات مقدس کو، نہیں منظور یہ اللہ کی ذات مقدس کو۔ رسول اللہ نے ایک دن بسد تاکید و پابندی، سنایا اہل ایمان کو یہ فرمانے خدا بندی۔ کہا راہ خدا میں تم کو لڑنے کی اجازت ہے، خدا کے دشمنوں کو دفع کرنے کی اجازت ہے، مگر تم یاد رکھو صاف ہے یہ حکم قرآن کا، ستانا بے گناہوں کو نہیں شیوا مسلمان کا، نہیں دیتا اجازت پیش دستی کی خدا ہرگز۔ مسلمان ہو تو لڑنے میں نہ کرنا ابتدا ہرگز، فقط ان سے لڑو جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں، فقط ان سے لڑو جو تم پہ جینا تنگ کرتے ہیں۔ قریش مکہ نے ٹھانی ہوئی تھی قتل و غارت کی، مسلمان بھی لگے تدبیر کرنے اب حفاظت کی۔ قبائل کا بھی خطرہ تھا دیار ارض یثرب میں، کہ بود و باش تھی جن کی دیار ارض یثرب میں۔ یہ خطرہ تھا مبادہ اہل مکہ سے وہ مل جائیں، رسد کو لوٹ لیں اہل مدینہ پر ستم ڈھائیں۔ خبر تھی فتنہ آئندہ کی محبوب داور کو، معاہد کر لیا اس واسطے ان میں سے اکثر کو۔ یہ کوشش تھی کہ دب جائے فساد و جنگ کا فتنہ، نہ اٹھے اس جہاں میں کوئی خونی رنگ کا فتنہ، مگر اب کر چکے تھے اہل مکہ خوب تیاری، نہ ان کو بیٹھنے دیتی تھی ہوئے مسلم آزاری۔ مسلمانوں کو لکھ کر بھیج دی ابو جہل نے دھمکی، کہ پہلے ہی سے اب تم فکر کر لو اپنے ماتم کی۔ محمد کو بڑا ہی صاحب اعجاز سمجھے ہو، یہاں سے بچ نکلنے کو خدائی راز سمجھے ہو۔ تمہیں یہ ناز ہوگا آپ بسے ہیں اب مدینے میں، سمجھتے ہوگے ہم آزاد ہیں اب مرنے جینے میں۔ ذرا دم لو کوئی ساتھ ٹھہر جاؤ، ہم آتے ہیں، تمہارا نام ہی اب لو ہستی سے مٹاتے ہیں۔ یہ خالی ایک دھمکی ہی نہ تھی کفار مکہ کی، بہت بد ہو چکی تھی نیتیں اشرار مکہ کی۔ نبی پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، بس اپنے قافلے کے منتظر کفار بیٹھے تھے۔ ابو سفیان گیا تھا شام کی جانب تجارت کو، نکلنا تھا اسی کی واپسی پر قتل و غارت کو۔ تجارت کے منافع پر مدار جنگ تھا سارا، تجارت کیا تھی گویا کاروبار جنگ تھا سارا۔ قریشی تاجروں کا قافلہ جب لوٹ کر آیا، ابو سفیان منافع کی رقم تھیلیوں میں بھر لایا۔ پہنچ کر مکہ میں اب جنگ کا سامان کرنا تھا، مگر ڈر تھا کہ یثرب کے حوالی سے گزرنا تھا۔ دغا ہوتی ہے جس دل میں وہی چھاتی دھڑکتی ہے، فساد بلغمی سے آنکھ رہ کر پڑکتی ہے۔ ابو سفیان کے دل میں بھی ہزاروں وہم آتے تھے، خیالی
वसवसे ही भूत बन बन कर डराते थे। ख्याल आया मुसलमान को बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो मकसद समझने इस तिजारत का, मुबादा जानने सामान है ये कत्ल गारत का। चले हैं कातलों के हम दहाने आस भरने को, कबाइल में ये सारा मालो जर तकसीम करने को। समझ जाएं ये सोना कब्र के अंदर सुलाएगा, समझ जाएं कि ये कपड़ा कफन उनको पहनाएगा, समझ जाएं कि इनकी सुबह पर शाम आने वाली है, मुनाफे की ये दौलत जंग में काम आने वाली है। कहीं ऐसा ना हो इस काफिले का हाल खुल जाए, सरे मंजिल न पहुंचे और सारी चाल खुल जाए। हमारा काफिला मक्के पहुंच जाए तो बेहतर है, किसी सूरत मदीने पर बला आए तो बेहतर है। ये क्या है आज आगे पांव धरते होल आता है, मदीने के हवाले से गुजरते होल आता है। अगर अहले मदीना रस्ते ही में टोक ले हमको, इरादों से हमारे बाखबर हो रोक ले हमको, अकारत जाएंगे मक्के में फिर सामान लड़ाई के, हवा हो जाएंगे अमकान खंजर आजमाई के। ये सारा माल अगर अहले मदीना छीन ले जाएं तो शायद जाके तलवारें खरीदे किले बनवाएं। बड़ी दिक्कत है फिर अल्लाह वालों के मिटाने में, मोहम्मद ही का मजहब फैल जाएगा जमाने में। कोई तरकीब ऐसी हो कि हम बचकर निकल जाएं, लड़ाई के लिए मक्के से वापस लौट कर आएं, नए मजहब की जड़ तय हो तबर से काट दें आकर, मदीने की जमीन लाशों से यकसर पाट दें आकर। अबू सुफियान उलझता आ रहा था इन ख्यालों से। किया अब मशवरा बुज़दिल ने अपने साथ वालों से, बहुत सोचा बिलाखिर एक शरारत ताजा तय पाई, बुलाकर मर्द जमजम नाम को तरकीब समझाई। कहा ये काम घर कर दे तो इतना माल पाएगा, मिलेंगे ऊंट सोना भी कई मिसकाल पाएगा। चला मक्के की जानब ऊंट पर चढ़कर ये हरकारा, बढ़ा 2 मंजिलें करता हवा व हिर्स का मारा। इधर उस काफिले के मुंतजिर बैठे थे मुद्दत से, लड़ाई छेड़ना मकसूद थी फखरे नबुवत से। फकत इस कारवां की वापसी का था ख्याल उनको कि थी लड़ने से पहले आरज़ुए हिफ्ज़ माल उनको। कुरैश एक रोज बैठे कर रहे थे जंग की बातें, अबू जहल इनको सिखलाता था कत्ले आम की घातें। अचानक एक सदा उठी कि फरियाद है बनी गालिब, उठो दौड़ो करो फिलफौर इमदाद है बनी गालिब। ये चीखें और फरियादें सुनी तो अहले शर दौड़े, बहुत बेताब हो उठे आवाज पर दौड़े। नजर आया कि वादी में खड़ा है एक शुत्र तन्हा, और इसकी पीठ पर बैठा हुआ है एक बशर नंगा, बरैना जिसमें नंगे खानदां मालूम होता है, तबाही और फलाकत का निशान मालूम होता है। शुतर की पीठ पर काठी भी कस रखी है उल्टा कर, नजर आता है आया है कहीं से कान कटवा कर, फगा करता ही चीखे मारता है रोता जाता है, पे सीना कोहा हो के बेकल होता जाता है। सदा देता है ऐ लोगों मेरी फरियाद को पहुंचो, तुम्हारा मालो जर लुटने को है इमदाद को पहुंचो। मोहम्मद बदला लेना चाहते हैं बरमला तुमसे, समझते हैं कि जीले हैं बहुत जुड़ो खफा तुम जफा तुमसे। मुसलमान काफिले की ताक में निकले हैं यारो, उठो दौड़ो बढ़ो, चलकर उन्हें रोको उन्हें मारो, मुझे डर है कि जो होना था अब तक हो चुका होगा। अबू सुफियान बेचारा जान अपनी खो चुका होगा, पड़े सोते हो तुम सोना तुम्हारा लुट गया होगा, तुम्हारा कारवां सारे का सारा लुट गया होगा। पकड़कर ले गए होंगे मुसलमान साथ वालों को, निकालो जल्दी अपनी फौज दौड़ाओ रसालों को। अरे तुम सुन रहे हो तुमसे कुछ भी बन नहीं पड़ती, मेरी फरियाद की बर्छी किसी दिल में नहीं गड़ती। अब अहले शहर पहचाने के जमजम है ये हरकारा, घड़ी में शहर उसके गिर्द इकट्ठा हो गया सारा। वो पथराई हुई आंखों से हर सू तकता जाता था, दोहत्तड़ पीटता जाता था, जालिम पकता जाता था। उलझने के लिए तैयार थे पहले ही दीवाने, लगे ये हाल सुनकर सांप की मानिंद बल खाने। चिंगारी पड़ गई बारूद में शोला बड़ा कुठा, दिले हर सानिये नमरूद में शोला बड़ा कुठा। लगी तलवों में आग ऐसी कि नथनों से धुआं निकला, गजब की शक्ल में आंखों से मगज़े इस्तग़फ़ार निकला। गुरूरे अजब ने दिल की स्याही रुख पे दौड़ा दी, गजबनाकी ने आंखों को रिदाए सुर्ख पहना दी। ये ऐसी बात थी जो वहम में भी आ न सकती थी, तसव्वुर में ये सूरत मुंह कभी दिखला न सकती थी। मुसलमानों की ये जुर्रत कि उनका काफिला रोकें, जो अब तक छुपते फिरते हैं उन्हें मैदान में टोकें। उन्हें ठेका मिला था अहले दुनिया को सताने का, किसी को हक न था मद्दे मुकाबल बन के आने का।
मुसलमान और उनके कारवां पर हमला आवर हों, खबर सुन लें ये बतने और जामे से न बाहर हों। वो हर का रात पलटा सूरत शैतान बहका कर, लगे बस घोलने ये सांप पेचो ताब खा खा कर। भरे बैठे थे पहले से बहाना और हाथ आया, उठा अबू जहल एक तकरीर की, लोगों को भड़काया, कहा ओ बेवकूफो सोचते क्या हो, कमर बांधो, उठाओ नेजा खंजर, उठो तैगो तबर बांधो। मुसलमानों को मक्के से निकल जाने दिया तुमने, वो मौका खूब था, अफसोस टल जाने दिया तुमने। मोहम्मद को यहीं पर खत्म कर दो, मैं न कहता था। मुसलमानों से कब्रिस्तान भर दो, मैं न कहता था। मदीने में पहुंचकर अब ये जुर्रत मिल गई उनको, तुम्हीं पर हमला आवर हों, ये हिम्मत मिल गई उनको। तुम्हें उनको सजा देने की फुर्सत ही नहीं मिलती, तुम्हें उनको सजा देने की फुर्सत ही नहीं मिलती, नया मजहब मिटा देने की फुर्सत ही नहीं मिलती। तुम्हारे सामने हस्ती ही क्या है इस जमात की, मुसलमान क्या हैं, एक बेरंग सी तस्वीर गुर्बत की। वो खुद हैं जंग के तालिब, हयात तुमको नहीं आती। तुम्हारा काफिला लुटता है, छाती फट नहीं जाती। लतीमा हो गया ताराज तो पछताओगे यारो, तुम अपनी बीवियों को ऐश से तरसाओगे यारो। ये भाले बर्चियां पैकान किस दिन काम आएंगे, तुम्हारे जंग के सामान किस दिन काम आएंगे। चलो मैदान में जुर्रत आजमाओ, देखते क्या हो, कुरैशी नस्ल के शौकत दिखाओ, देखते क्या हो। हमारे 360 हैं तना खुदा उनका, भला इतने खुदाओं से लड़ेगा क्या खुदा उनका। उठो एला तो उज़्ज़ा हबल की पूजने वालों, अरब से एक खुदा के नाम का धब्बा मिटा डालो।